बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, की हाल है तुहाडा? तुसी ठीक ठाक हो, तगड़े हो, खैरियत नाल हो? तुहाडे आले दुआले सानू यकीन है कि सब कुछ बहुत चंगा है। इस वास्ते कि रब सोने का एक खास महीना जिहड़ा अल्लाह ताला दा पसंदीदा है वो तुहानू मिलिया होया है और मैनू यकीन है कि तुसी इस महीने के फयूज़ बरकत तो यकीनन फ़ायदा चुक रहे होवोगे। मेरा नाम रियाज खान है और मेरे नाल मौजूद ने मुतजल्ला खुशाब। असी अज दे मेहमान दे विच जिहड़ा मौजू है वो है रमज़ान मुबारक सबर दा महीना। असी इस मौजू ते गल करांगे। ख़वातीनो हज़रात, देखो रब सोने दा किन्ना साडे ते करम है कि वो जिहड़ियां जायज़ चीज़ां पहले हुंदियां ने आम दिनां दे विच वो इस महीने दे विच कुछ सानू कह दिता जाता है, सानू रोक दिता जाता है। एक खास टाइम वास्ते यानी सरगी तो लग के जब तक अवतार नहीं होंदा असी खाण पीण तो भी बचना होंदा है। उस दे नाल नाल असी अपनी नफसानी ख्वाहिशात भी दबाना होंदा है और उस दे नाल नाल असी बहुत सारियां चीज़ों का ख्याल रखना होंदा है जिहड़ी लुकाई वास्ते फ़ायदेमंद होंदियां ने। साडे लिए तो जाहिर है उहदे च फ़ायदा है ही है, लेकिन इस महीने दे विच साडी रूटीन थोड़ी जी बदल जाती है और उस बदली हुई रूटीन नाल असी किस तरह गुजारा करना है, असी किस तरह बेहतर मुसलमान हो के बेहतरीन तरीके नाल अपने जायज़ इख्तियारात में इस्तेमाल करदे होए अपनी ज़िंदगी नूं होर सवला कर सकने, होर सोहना कर सकने। असी इस मौजू ते गल करांगे। उहदे लई साडे स्टूडियोज़ दे विच इस वेले दो मारूफ डॉक्टर्स मौजूद ने तो चलने फिर जलावल और इन्हां नूं पुछने कि डॉक्टर ज़कीन आए तो की करते हैं। जी रियाज साहब, जिवें कि तुसीं आखिया कि रोज़े की हालत विच सरगी वेले तो लैके ते मगरब वेले तक सानू भुखा भाना रहना हुंदा है क्योंकि रब सोने का हुक्म है। पर जो रोज़ा खोलीदा है उस वेले सानू की खाना चाहिए है ये तो सानू डॉक्टर ही बेहतर दस सकते हैं। तो सरगी वेले अल्लाह दियां किहड़ियां नेमतां तो फ़ायदा उठाना चाहिए कि सेहत भी मुतासिर ना होए, ये भी सानू डॉक्टर ही दस सकते हैं। तो चलो फिर तुहानू अज दे परौणिਆਂ नाल मिलाने आ। साडे अज दे पहले परौणे ने जी डॉक्टर अहमद नवीद भट्टी साहब जो कि फिजिशियन ने और डायबिटोलॉजिस्ट ने, ब्लड प्रैशर नूं बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने मैनेज किवें करना है ये बहुत अच्छी तरह दस सकते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, जी आया नूं तुहानू अज दे प्रोग्राम में असीं बहुत बहुत खुश आमदीद कहने। बहुत शुक्रिया। अच्छा रियाज खान साहब, तुहानू मैं एक होर गल दसां। तुहानू पता है कि वधेरी उम्र के नाल नाल बंदे विच बड़ियां पीड़ां जाग पैंदियां। जिवें एक शायर ने भी आख्या है कि गई जवानी आया बुढ़ापा, जाग पईयां सै पीड़ां, पिछली उम्रे कम नहीं आउंदियां, जवैन सौंफ हड़ीड़ा। तो फिर इस पीड़ां दा की करिए, इहदे नाल भी तो रोज़े रखने, इहदे नाल भी तो हयाती लंघानी है। तो ये दस्सण वास्ते साडे अज दे अगले परौणे ने जनाब डॉक्टर शहजाद अनवर साहब, पेन मैनेजमेंट के माहिर ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जी आया नूं। बहुत चंगा लगा तुसीं टाइम कढ के साडे शो विच आए। जी बहुत शुक्रिया और बहुत खुशी है इत्थे आके। और जिस तरह तुसीं कहा कि जी कि दर्दां दे नाल ही गुजारा करना है, लेकिन दर्द दे नाल रहना कोई चंगी गल नहीं है। असीं इंशाअल्लाह डिटेल नाल इहनूं डिस्कस करांगे, सारा दसांगे कि की करके असीं दर्दां नूं घटा सकने हैं ते रमज़ान दियां जिहड़ियां रहमतां ने इन्हां तो मज़ीद किस तरह फ़ायदा चुक सकते हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बड़ी तफसील नाल फिर इस गल ते इस मौजू ते गलबात करांगे। अच्छा, तुसी इस तो पहले अगला सवाल करो, पहला सवाल करो बल्कि डॉक्टर साहब नाल। साडे सैट ते इस वेले एक नात खां भी मौजूद ने और मैं कहना हूँ अक्सर कि नात लिखना, नात पढ़ना और नात सुनना ये बड़े खास लोगों का काम है और इस वेले मोहम्मद नबील कादरी साडे नाल मौजूद ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुहाडे आउण दा बहुत सारा शुक्रिया, जिउंदे बचे रहो जी। तुसी अपना सवाल हुण डॉक्टर साहब तक अपनाओ ताकि उसका जवाब साडे कोल आए तो साडी जिंदगी थोड़ी जी सवली हो सके। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब तुहाडे कोलों मेरा पहला सवाल है कि हुण रोज़े तो चल रहे हैं तो हर बंदे नूं चाह हुंदा है कि अफतारी वेले साडा दस्तरखान सजिया होवे, पकौड़े भी होण, समोसे भी होण, हर किस्म दीयां तलियां शैवां होण। हुण घर विच वडेरे भी हुंदे ने जिन्हां ब्लड प्रैशर भी है, शुगर भी है। अजकल तो बीमारियां तुहानूं पता बड़ी छेती उम्र च बंदे नाल लग जांदियां ने। इवें सहरी विच परोठे ना होण ते गुजारा नहीं हुंदा। तो फिर तुसीं की बयानदे हो कि सानूं की खाना चाहिए अगर शुगर भी है तो ब्लड प्रैशर भी है तो वो मरीज़ की करन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो बहुत मेहरबानी जी इनवाइट करन दा। ते ये प्रोग्राम अगर रमज़ान तो पहले हुंदा तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर सी ताकि लोग जिन्हां ने रोज़े रखने ने, शुगर के मरीज़ां ने, ब्लड प्रैशर के मरीज़ां ने, उन्होंने पता होंदा कि असीं रोज़े आ रहे हैं तो अगों की करना है। नहीं डॉक्टर साहब, हर चीज़ जी होंगी ना कोई ना कोई तो फ़ायदा होंदा है ना। अगर से रमज़ान मुबारक असीं वेख रहे हैं, देख रहे हैं और उहदे चों असीं गुजर रहे हैं, लेकिन अलहमदुलिल्लाह जिहड़े लोगों तक इल्म पहले नहीं पढ़िया तो अज भी अपड़ जाएगा तो मेरा ख्याल जिन्ने रोज़े बाकी रहिंदे ने उन्हां दी जिंदगी आसान हो जाएगी। इसलिए तुसीं खुल के सानूं जवाब दिओ। थोड़ा जिहा इहदे च एक जिहड़ा साडे आस्ते जिहड़े हत्थ बन्ने हुंदे ने कि जिहड़े कंट्रोल्ड मरीज़ ने शुगर दे, ब्लड प्रैशर दे,
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਔਰ ਦੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਸਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਜਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਸਜਾਵਟ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਨਕੰਟਰੋਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਕੌੜੇ, ਸਮੋਸੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਦਾ ਗ਼ਜ਼ਾ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਦਾ ਗ਼ਜ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਦਾ ਗ਼ਜ਼ਾ ਖਾਣਗੇ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਰਦਾਂ ਪੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀੜਾਂ ਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਏਜਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਮਰ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਦਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਦਮੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਜੀ 10 ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ, 6 ਤੋਂ 7 ਮਰੀਜ਼ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ 4 ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਅਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 45-50 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦਾ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ, ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਬਰਾਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਟ ਬੇਰਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਨੇ, ਗਿੱਟੇ ਨੇ, ਟਖਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚੂਕਣੇ ਦੇ ਕੂਲੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੁੰਝਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਸਾਂ ਨਰਵਸ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਜੋ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਘਟੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋੜ, ਉਹ ਪੱਠੇ, ਉਹ ਨਸਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਡ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵਸ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੱਡੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਸਟੀਓਫਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਤਕਿਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਿੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਭੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਦਾ ਗ਼ਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਦੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਇਲੈਮਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਟਸੈਲਫ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜਿਸ ਇਤਨੇ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕਆਊਟ ਘੱਟ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਰਾਈਲਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਬੈਠੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਰਮਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 35-40 ਮਿੰਟ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ age group 40 50 60s ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰ 35 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ 40 ਮਿੰਟ ਨਾਰਮਲ ਵਾਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਕ? ਨਾਰਮਲ ਵਾਕ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਜ਼ਰਲੀ ਵਾਕ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੀ ਵਾਕ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਸਾਮ ਖੁੱਲਣ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਏ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋਗਿੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਗਿੰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਵੱਜਦਾ ਉਹ ਜਰਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਾਂ ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੌੜਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰਿਸਕ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋਗਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀੜਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਆਮ ਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਦਨ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕਮਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 40-45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਸਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਮੁਸਲਸਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲੌਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਥੋੜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਜਦਾ ਫਿਰ ਤਸ਼ਹਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰੀਏ, ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿ ਕੁਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕੂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਰੁਕੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਆਦੀ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਾ 35 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਕ ਕਰੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਤ ਖਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਬੀਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਓ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਨਿਆ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ, ਦੱਸੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਨਿਆ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ, ਦੱਸੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਨਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੋਸੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਨਿਆ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ, ਦੱਸੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ,
ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਰੋ ਰੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀਏ ਰੋ ਰੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀਏ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ ਹਿਜਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਦੱਸੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ ਦੱਸੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ ਦੁਆਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੜੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਸ਼ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਵਾਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ यानी कि 30 मिनट्स 30 मिनट रोज़ाना और ये असी 2 दिन हॉलीडे भी दे दें बाज़ दफ़ा कि जी चलो अगर कर सकते हो तो 2 छुट्टियां कर लवो लेकिन 5 दिन जरूर तुसी वॉक करो। अच्छा डॉक्टर साहब वॉक की तुसी भी गल कीती है, डॉक्टर साहब ने भी गल कीती है, मैं सॉरी टू कट यू ऑफ। गल ये है कि वॉक असी कित्थे करिए, क्या ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਲੱਭੀਏ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾਵਾਂ? ਜਾਂ ਕਿਆ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਵਾਕ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਟੀਵੀ ਲਾਨ 'ਚ ਵਾਕ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਮ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੋਗਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਵਾਕ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਕ ਕਰੋ? ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਲੂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਵਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਵਾਕ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਓ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਟਿਊਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ 3 ਜਿਹੜੇ 17 ਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੈਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਬਰਕਤ ਮਹੀਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਬਚਣ ਦੀ, ਜੀ ਬਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ? ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਨੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਵਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੂੜਾ ਕਬਾੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਜੰਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਚਸਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟੀਏ। ਆਮ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨੇਮਤ ਹੈ, ਘਿਓ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਰਾਠੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਸਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚਲੋ ਘਿਓ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਈ ਪਰਾਠੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਤਖਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਅब्बासी ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਾਤ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਦ ਫਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਨਾਤ ਪੜਾਓ। ये दुनिया एक समंदर है, मगर शाह मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है, मगर शाह मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है, मगर शाह मदीना है। हर एक मौजे बला की राह हमें हाय मदीना है। हर एक मौजे बला की राह हमें हाय मदीना है। ज़माना धूप है और छाँव है, बस एक बस्ती में। ज़माना धूप है और छाँव है, बस एक बस्ती में। ये दुनिया जल के बुझ जाती, ये दुनिया जल के मिट जाते, मगर शामिल मदीना है। ये दुनिया जल के मिट जाते, मगर शामिल मदीना है। शरफ हमको भी हासिल है, मोहम्मद की गुलामी का। शरफ हमको भी हासिल है, मोहम्मद की गुलामी का। वो मेरे दिल में रहते हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं। मेरा भी दिल मदीना है, वो मेरे दिल में रहते हैं। मेरा भी दिल मदीना है। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਅਸੀਂ
ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜੋ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ? ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੋਰਸ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਮਰ ਹੈ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36-37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੂँਕਿ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 8-10 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯਕਦਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਰੋਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੂँਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਤਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਤਗੜਾ ਤੇ ਸਟਾਊਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਡਾਂਟ ਕੇ ਡਪਟ ਕੇ 2 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾਉਣ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਡੱਬੇ ਦਾ ਹੈ, ਮੱਝ ਦਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਛਲ ਕੂਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਭਾਰੇ ਬਸਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ weight bearing ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਪੱਠਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੱਠਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਹੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧੁੱਪ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਨਾ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਭੁਗਤਿਆ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਧੁੱਪ ਹੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਨੇ ਕਿਦੋਂ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਕੈਪਸੂਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਗੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਅਪਰੂਵਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਜਾਂ ਟੀਕਾ, ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ 95% ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਚੂਕਣੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਉਹ 97% ਹੈ, ਸਿਰਫ 2% ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 15-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ 6 ਵਾਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ 2-2 ਲੱਖ 6 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਕੂਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੈ, ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਇਹ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੁੱਪ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨੈਟ ਸਰਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਮਲ ਦਖਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾ ਵਧਾਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਈਨ ਦੇ, ਨੈਕ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪੋਸਚਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ, ਨੈਕ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ,
ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਸਲਸਲ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਟੀਵੀ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਮੰਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡ ਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਲੋਡ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਗਰ ਨਮਕੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈਗਾ ਹੀ ਪੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਇਹਤਿਆਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਦਾ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਵਧੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਅਮਰਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਤੀ ਤਦਬੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਹਤਾਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਤਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਤਾਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਮੁਹਤਾਤ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਿੱਠਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਮਿੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਗੁੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਤੇ ਬਰਫੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ 'ਚ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਫੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਕਾਰਬੋਨੇਟਡ ਵਾਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੀਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ? ਵੀ ਬੋਤਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਔਰ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਗਰ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ 'ਚ ਚੂँਕਿ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਅਫਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ਰੂਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ? ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮਸ਼ਰੂਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਗਲਾਸ ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਕ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਹੀ ਗਰਮੀ ਆਂਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਫਲਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਰੀ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀਓ। ਫਿਰ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਹਿਰੀ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਔਰ ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਆਖਰੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੀੜਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੀੜ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਵੇ, ਯਾਨੀ ਦਰਦਾਂ ਪੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਡਾਈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਲਰਜਨਸ ਨੇ। ਉਹ ਯੰਗ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਿੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ 'ਚ ਖਿਚਾਓ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਖਿਚਾਓ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 4 ਜਿਹੜੇ ਵਰਸਟ ਐਲਰਜਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਠਿਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਖਾਸ ਕਰ ਖਿਚਾਓ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਐਲਰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਤੇ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਬੈਂਗਨ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸਟ ਫੂਡ ਐਲਰਜਨ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਲੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਲੇ ਨਾ ਰਲੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਚ ਪਾ ਲਓ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੋਂ। ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਤਨਾ ਆਲੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਤਨਾ ਵਜ਼ਨ ਦਾ, ਉਤਨਾ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਉਤਨੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਲਦੀ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੈਪਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਯਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਖਿਚਾਓ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਜੇ ਮਿਰਚਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਰਜਨ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਸਟੱਡੀ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਮੋਕਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 30-35 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਲਓ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਰਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। जनाब वक्फे तो बाद एक बार फिर तुहानू सब नू जी आयां नू। प्रोग्राम का नाम है अज दा मेहमान और अज असीं गलबात कर रहे हैं माह रमज़ान सबरो इस्तकलाल के हवाले दे नाल। और रमज़ान वैसे तो माह सबर है और सानू किस तरह सबर करना चाहिए। सबर असीं कहने किनू हाँ तो कदों लगेगा सानू कि हाँ असीं सबर कीता है और इहदा अजर भी सानू मिलना है। कुछ इसे किस्म के सवालात असीं करांगे अपने स्कॉलर्स दे नाल जिहड़े मारूफ ने दीने इस्लाम दे विच जिन्ना कुछ जानते ने वो शायद मेरे तुहाडे कोल उन्ना इलम नहीं है। साडी खुश बख्ती है कि साडे नाल इस वेले मारूफ स्कॉलर बहुत सोहना बोलते हैं और बड़े दिलों गल करते हैं और गल तुहाडे तक अपनाउण दा वल उन्हां नूं आउंदा है। अलामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी नाल मुलाकात तुहाडी कराने। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। बहुत सारा शुक्रिया अलामा साहब जी बेहद मेहरबानी शुक्रिया। साडे दूजे परौने जिहड़े इस वेले साडे सैट ते मौजूद ने वो भी मारूफ ने अपनी उस इलम के हवाले नाल जिहड़ा रब सोहणे ने उन्होंने अता कीता है। कुरान हदीस का इलम जानते हैं, कुरान सुन्नत के हवाले नाल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने को मौजूद है और साढ़े तक अपनाउण का फन भी जानते हैं। लिखते भी बहुत चंगा ने और बोलते भी बहुत चंगा ने। अलामा मोहम्मद उसैदुर रहमान सईद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत सारा शुक्रिया और जी जनाब बहुत मेहरबानी जी। और इस वेले साढ़े सैट ते एक नात खां मौजूद ने जिहड़े मारूफ नात खां ने और कई बारी इन्हां नाल मुलाकात साढ़े पाकिस्तान टेलीविजन के सैट से हो चुकी है। तुहाडी मुलाकात करवाने आ हामिद रज़ा कादरी होरां नाल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत सारा शुक्रिया हामिद रज़ा कादरी तुहाडे ते तशरीफ लाउण दा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अच्छा अलामा साहब असी लफ्ज़ सुनने सबर, असी लफ्ज़ सुनने इस्तकामत और ख़ास तौर पर रमज़ान के हवाले नाल ये दोनों लफ्ज़ जिहड़े ने वो इंटरलिंक्ड ने आपस एक दूजे नाल जुड़े हुए ने। पहला तो सर तुसीं ये दसो कुरान हदीस की रोशनी दे विच कि असी सबर कहने किनू आ बई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबी अजमाइन। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना है कि तुसीं अज दे मेहमान दा एक बड़ा तुहाडा खूबसूरत प्रोग्राम है उहदे सानू इज़हार ख्याल दा मौका फराहम कीता है। और अज दी जिहड़ी बज़म है माह रमज़ान मुबारक दी खैर बरकत तुसीं इस्तिफादा कर रहे हैं तो उस हवाले नाल कि माह रमज़ान का एक ताल्लुक है कि सानू सबर सिखाने वास्ते आया है। इस सबर का महीना है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि ये महीना जिहड़ा जो माह रमज़ान की आपने मुख्तलिफ उनकी पहचान करवाई, उनकी तारीफ़ की और उनके समारात और उनके कई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकासद बयान किए। तो उत्थे भी फरमाया कि इस सबर का महीना ख़ास तौर पर आपने फरमाया और नाल फरमाया कि वह सब्रु सवाबुहुल जन्ना,
ਸਬਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਅਜਰ ਔਰ ਸਵਾਬ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੰਨਤ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਉਮੂਮਨ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਬਸੁਨ ਨਫਸੀ, ਯਾਨੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਬਸੁਨ ਨਫਸੀ ਅਨਿਲ ਜਜ਼ਾ। ਸਬਰ ਦੀ ਮੁਤਜ਼ਾੜ ਹੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਨਾ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਜ਼ਾ ਫਜ਼ਾ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉਜਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਜ਼ਾ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੇਸਬਰੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਰਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਨੇ ਹਦੂਦ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਸਬਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲਗਾਤਾ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਬਰ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਔਰ ਇਬਾਦਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਚੂँकि ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਜਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਕਾਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ। ਹੋਰ ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਤਾਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੰਦਗੀ ਉੱਤੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਦਿਲ 'ਚ ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦਾ ਦੀਨ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਹਬਸੁਨ ਨਫਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮਾਹੇ ਸਿਆਮ ਤੇ ਕਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਹੇ ਸਬਰ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਜਿਸ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸਬਰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਇਮਸਾਕ ਤੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਮਸਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੁਕਣਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਹੈ, ਸਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜੈਸੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਮਾ ਤਾਕੁਮ ਰਸੂਲੂ ਫਖੁਜ਼ੂ ਵਮਾ ਨਹਾकुम ਅਨਹੂ ਫੰਤਹੂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਨਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਾਅਤ ਤੇ ਇਤਿਬਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਮਸਨੂਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਬਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ व इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, जिन्हां दे बारे फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिन्हां दे मुतल्लक रब फरमांदे ने इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। ये सारियां गल्लां अपनी जगह ते ने। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अगर उम्मत नू सबर दा हुक्म ते पैगाम दिता है ते अपनी अमली जिंदगी नू पहले पेश किया है पेश ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਬੜੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮ ਅਜਮਾਈਨ, ਉਹ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਹਾਬੀ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਬੰਦ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੋ, ਇਸਤਾਈਨੂ ਬਿਸਬਰੀ ਵਸਲਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਸਾਬਰੀਨ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੈਯਦਨਾ ਬਿਲਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਗਰ ਅਹਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਬਰ ਦੀ ਅਮਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਮਤ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨ ਔਫ ਨੇ, ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, बीवी ने छड़ दिता है, बच्चे ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, अपनी ਜਿਹੜੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸਰੋ ਸ਼ਮਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। और जिस वेले उत्थे पहुँचते हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने सीने नाल लांदे ने ते पुछदे ने कि हाँ भी सुना हिजरत कैसी रही, तो वो कहते हैं या रसूलल्लाह हर शय लुट लई है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वेले उन्होंने पूछा कि दसो सबर का दामन तो हथों नहीं छुटिया, तो उन्होंने कहा जी सबर का दामन हथों नहीं छुटिया, ईमान बाकी है। तो उन्होंने जी सहाबा दी जिहड़ियां जिंदगियां ने वो इतनी सबर दियां म्यारी जिंदगियां ने कि रब ने कुरान च कहा फ़इन आमनू बि मिस्ली मा आमनतुम बिही, तुहाडे ईमान दा अमल दा म्यार जिहड़े ने वो हज़रात सहाबा इकराम ने। सबर चाहते हो, इस्तकामत चाहते हो तो मेरे नबी दे सहाबा नूं ते यारां नूं वेखो। बहुत सोहनी गल तुसीं कीती है माशाअल्लाह, इस वास्ते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद जिहड़ा है वो एक ऐसा आफ्ताब आलमताब है जिन्हें पूरी दुनिया नूं रोशन किया। और अज दे इस दौर दे विच भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप दे सहाबा कराम दी जिंदगियां साडे वास्ते अमली नमूना ने, उन्हां ते असीं अमल करिए तो साडी जिंदगी वाह सारी सौखी हो सकती है। असीं हुण आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र करने नाते रसूल मकबूल की सूरत दे विच, ते आओ हामिद रज़ा कादरी वल वधने और उहदे कोलों नाते रसूल मकबूल बाज़ूर सरवरे कायनात सुनन दी सादत हासिल करने। जी हामिद रज़ा कादरी। है बेसब्री बड़ी दिलों दुआ मंगो सबर आवे, है बेसब्री बड़ी दिलों दुआ मंगो सबर आवे, जिड़े मुख दी है सिख सानू ओ मुख शाला नजर आवे, जिड़े मुख दी है सिख सानू ओ मुख शाला नजर आवे। और शबे मेरा रब बोला रुके जिब्रील सिदराते, शबे मेरा रब बोला रुके जिब्रील सिदराते, मेरे महबूब नो आखो ओ बिन पुछिया गुजर आवे, मेरे महबूब नो आखो ओ बिन पुछिया गुजर आवे। और अबू अयूब दे वांगू
ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਸਜਵੇ ਸੀ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਸਜਵੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਕਿਮ ਇਹੋ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਕਿਮ ਇਹੋ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਰ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਬਰ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਖ ਸ਼ਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਹਾਮਿਦ ਰਜ਼ਾ ਕਾਦਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਇਸਤਕਾਮਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਆਸਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਇ ਖੈਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਬਤਦਾਈ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਗਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਬਰ ਦਾ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬੇਕਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਬਰੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੂਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਜਬਨ ਲੇ ਅਮਰਿਲ ਮੁਅਮਿਨ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਮੋਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਇਨ ਅਸਾਬਤੁ ਸਰਰਾ ਸ਼ਕਰ ਫਕਾਨਾ ਖੈਰ ਲਹੂ ਵ ਇਨ ਅਸਾਬਤੁ ਜ਼र्रा ਸਬਰ ਫਕਾਨਾ ਖੈਰ ਲਹੂ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਬੋ ਫਰਾਜ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸਬਰ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਬਰ ਦਾ ਨਾ ਅਜਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਮਾ ਯੁਵੱਫਾ ਸਾਬਿरून ਅਜਰਹੁਮ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਦੇ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਜਰ ਦੇਣਾ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬੋ ਕਿਤਾਬ ਕੇ। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूए व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस व समरात व बशर साबिरीन। मेरे महबूब मैं इन्होंने आजमाना ही अपने बंदियां नूं इंज करके, खौफ च पा के, पैसे थोड़े करके और इन्हां दे अफराद उन्होंने फौत करके इन्हां दी खुशहाल जिंदगी नूं वापस लैके ते तू बशारत दे दे। नबी पा नूं इत्थे नबी पा दा मुकाम बयान कीता है कि खुशखबरी तू सुना, अजमैशां फरमाया मैं करांगा इन्हां दियां ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਕਰੇ ਨਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਲਾਇਕ ਅਲੈਹਿਮ ਸਲਾਵਾਤ ਮਿਨ ਰੱਬੀ व रहमा व उलाइक हुमुल मुहतदून। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਬਰ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਨਾ ਸਬਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਦੂਦ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦਾਇਰੇ ਲਗਾਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ खुशी के मौके के उत्ते जिहड़ा एक ईमान का मुजाहरा करता, नबी फरमांदे ने साबत सररा शकरा
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਸਬਰ ਦਾ ਉਤਲਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਸਬਰ ਤੋਂ ਉਤਲਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਬਰ ਦੇ 3 ਅਕਸਾਮ ਨੇ, 2 ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਆਫਤਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਤਕਦੀਰ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਿਹਤਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੀਤੀ ਕੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ। अच्छा वो बहुत एक खूबसूरत गल मेरे ज़हन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨੀ ਆਇਤ ਹੈ ਵਲਾ ਇਨ ਸ਼ਕਰਤੁਮ ਲਾ ज़िदन्नकुम वही इस्ताज़न रब्बुकुम लइन शक्करतुम लज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन अज़ाबी लशदीद। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਅਮਤਾਂ ਉਨਾ ਅਤਾ ਅਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਸੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਫਤਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲਾ ਇਨ ਸ਼ਕਰਤੁਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਵਾਲਾ ਇਨ ਕਫਰਤੁਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਖਤ ਪਕੜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਯਮਤਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਥੋੜੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਅਮਲ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਖਾ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤਿਲਕਾ ਹੁਦੂਦੁल्लाह ਫਲਾ ਤਕਰਬੂਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਬੂਬੀਅਤ, ਉਹਦੀ ਅਲੂਹੀਅਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀयीन ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਟ ਜਾਈਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤਮਸਕ bi ਸੁन्नती ਇੰਦ ਫਸਾਦੀ ਉਮਤੀ ਫਲਾਹੂ ਅਜਰੂ ਮਿਅਤੁ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁन्नत ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 100 ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਫਲ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਵੀ 70 ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ 70 ਫਰਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਹ 70 700 ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ 700 ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਲਾਹੂ ਯੁਜ਼ਾਇਫੁ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਇੰਨੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਛੱਡਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਫਿਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣਾ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਅਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਤਾਲੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ। ਲੋ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਤ ਖਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਨਾਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਆਲੀਆਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਲੀਆਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਨਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ। ਆਖੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਹਵਾਏ ਨੀ, ਆਖੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਹਵਾਏ ਨੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ
ਆਖੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਹਵਾਏ ਨੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਆਖੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਹਵਾਏ ਨੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਦਮ ਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਆਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਦਮ ਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਆਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਆਖੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਹਵਾਏ ਨੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾਨਿਓ ਬੈਠੇ ਰਵੋ ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨਿਓ ਬੈਠੇ ਰਵੋ ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਐਥੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਐਥੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਆਖੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਹਵਾਏ ਨੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਆਖੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਹਵਾਏ ਨੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਮੌਜੂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਹੇ ਸਬਰ। ਔਰ ਸਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਾਰੂਫ ਆਲਿਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਅਲਾਮਾ ਸੈयद ज़िया-उल-हक शाह बुखारी और अलामा मोहम्मद उसैदुर रहमान सईद। ये नाम है, मेरा नाम रियाज खान है और मेरे नाल मौजूद ने मुतजल्ला खुशाब मुतजल्ला खुशाब जी, ये साढ़े नाल मौजूद ने। और असी चलने इस फेरे अलामा सैयद ज़िया-उल-हक शाह बुखारी होरां कोल और उन्हां कोल पुछने आ कोई चंगी जी गल, इधरों साढ़े कोल जवाब आएगा। अलामा साहब मैनूं दसो कि बाज़ वेले तुहाडे वस च नहीं हुंदा किसी दूजे दी किसी भी हरकत दा जवाब देना, और कई वेले ऐसा मौका आंदा है कि तुसीं उन्हां सारिਆਂ ਦੇ बदले लै सकदे हो
ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, क्या वो औखा जहा सबर नहीं है वैसे? और वो वाकईतन असल सबर जड़ा है ना जी कि इंतकाम ना लेना इख्तियार दे मौके ते तुहाडे कोल कुदरत है, ताकत है, तुसी किसी दी बदतमीजी दा, किसी दी गुस्ताखी दा, किसी दी ज़्यादती और इस्तेहसाल दा बदला ले सकते हो। लेकिन उस मौके दे उत्ते कुरान पाक अल्लाह ताला ने फरमाया, सानू अल्लाह ने उसूल ज़िंदगी सिखाया ना कुरान पाक, वल काज़िमीन अल गैज़ वराफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि गुस्से नूं पी जाने वाले तो दूसरियां दी गलतियां नूं माफ़ कर देने वाले, दरगुजर करने वाले, ये वो लोग ने ਜਿਹੜੇ उस मंजिल ते पहुँच जाते हैं कि अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। अल्लाह ने फरमांदा पिया है कि ये मुहसिन ने। मुहसिन पता किहनूं कहंदे ने? कि जिहदे अमल च हुसन हुंदा है। वाह वाह। तो अमल उस च हुसन हुंदा जिहड़ा अखलाक ते मबनी हुंदा, दूजे नूं माफ़ करना, जिहड़ा तुसीं सवाल कीता है, तो ये तो एडा वड्डा अमल है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका वो की हैगी, आपने फतह मक्का के मौके के उत्ते जदों आप वाली मदीना के नाल वाली मक्का भी बन गए ने, आप फाते मक्का भी बन गए ने, तो आप दे सामने वो सारे लोग खड़े सन जिहड़े जुल्म करने वाले, ज़्यादतियाँ करने वाले, खुद आप दी ज़ात मुबारका दे नाल, आप दे सहाब दे नाल, अहले बैत अतहार दे नाल। तो आपने उन्होंने सारे ने पूछा फिर बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे खलो के, हूँ दसो जरा मैं तुहाडे नाल किहड़ा सलूक करने वाला है? तो उन्होंने सारे ने कहा कि सानू तवक्को तो यही है कि तुसी करीम हो और तुहाडे बाप भी करीम सन, तुसी नस्ल ही करीमा दी हो, तो सानू तवक्को तुहाडे तो करम दी गई है, तो एहसान दी है, तो नेकी दी। तो आपने उत्थे ओही गल ही फरमाई, फरमाया कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, फरमाया मैं तुहानूं ओही गल कहना है जिहड़ी गल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुल्म करने वाले भरावां नूं कही सी। जदों वो वक्त दे वज़ीर आज़म सन तो वो जुल्म करने वाले भरा सामने साहिल बन के खड़े सन, तो आप जो तारफ होया है ना, हालांकि उस मौके पर भी पहले उन्होंने बेदबी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये बिनियामीन जिहड़ा है ना, ये चोर साबित हो रहा है, तो इन्हां भरा भी इहो जिही सी यूसुफ अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्ला। तो उन्होंने कहा अच्छा ये गल सी, वो भी इहो जिही सी है। तो फरमाया ये मेरा भरा, मैं और यूसुफ खड़ा तुहाडे सामने, ओहो तुसी यूसुफ। तो उदों फरमाया कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जो भराओ मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ माफ़ कर छड्डिया। वज़ीर आज़म सन उस वक्त मिस्र दे, इवें नबी पाक सल्लल्लाहु फाते मक्का ने, आप उस वक्त शाह अरब ने, और आप उन्होंने की फरमा रहे हैं, फरमाया मैं तुहानूं ओही गल कहना है जिहड़ी गल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुल्म करने वाले भरावां नूं फरमाई सी कि इज़हबू फ़अंतुम तुलक़ा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जो मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ माफ़ कीता, कोई मुआखज़ा नहीं, मैं तुहाडे किसी दा कोई हिसाब किताब नहीं लैंदा। मैं कुर्बान जावां, आपने इत्थों तक फरमाया अल्लाह अकबर कि मुहाजिर जिहड़े सहाबा सन उन्हां दी जायदादां कब्जे ना कीते सन, तो फरमाया तुहानूं अल्लाह ने उत्थे दे छड्डिया ते हुण इन्हां नूं दरगुदर करो, इधर लिया ही कुछ नस। ऐ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा उसवा मुबारका कि जदों तुहाडे कोल इख्तियार होवे ना, उदों किसी नूं माफ़ करना, इहदे च लज्जत ही होर है, इहदे विच ईमान दा ज़ायका ही होर हैगा। तो ये वो कम हैगा जिहड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कुरान पाक दी रोशनी च कि एहसान करना, कि ऐसा अमल करना जिंदे विच खूबसूरती है, जिंदे विच हुसन हैगा, दरगुजर करना। तो यकीनन कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कि खुज़ुल अफ़वा वामुर बिल उर्फ़ व आरिज़ अनिल जाहिलीन। उसूल ज़िंदगी अल्लाह सिखा रहे ने कि माफ़ कर दिया करो। माफ़ कर देना जिहड़ा ना असल काम है, बहुत बड़ा काम है, यकीनन ये बड़ा दिल गुरदे का काम हैगा। और ये सबर दे मुख्तलिफ जिहड़े पहलू ना उन्हां विच चीज़ शामिल हैगी है। उदों वेखो ना नफ्स कह रहा हुंदा है, इंसान के अंदरों जी अंदरों आवाज़ आ रही कि बदला लै, इन्हूं कुचल के रख दे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, असल ये ताकत नहीं। हदीस पाक के अंदर आंदा फरमाया ताकतवर कौन है? तो सहाबा ने कहा भी ताकतवर हो जिहड़ा दूजिआं नूं बछाड़ दे। क्या नहीं, ताकतवर वो हुंदा है, असल कुव्वत वाला वो हुंदा है अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, कि उन्होंने गुस्सा आया, बदला लैण दा मौका मौजूद है, इख्तियारात मौजूद ने, मौका बड़ा मुनासिब है, लेकिन वो अपने आप काबू पा जाए। अपने आप काबू च रखना ये सबर है, अपने आप काबू च रखना ये आला अखलाक है।
और यकीनन नबी पाक सल्लम दा ਇਹ ਉਸਵਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ और आप दे अहले बैत अतहार ਦਾ ਉਸਵਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। अलामा साहब गल हुई ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਗਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਉਸ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨਾਤ ਖਾਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਲੀ ਅਰਸਲਾਨ ਕਾਦਰੀ ਡਸਕੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਯਕੀਨਨ मैं जिस तरह पहले अर्ज़ की है कि नात दी दो ही फॉर्म्स होंदियां ने, या वो चंगी होंदी है या फिर बहुत चंगी होंदी है और तुसी सारे बहुत चंगियां नातां सानू अज सुना रहे हो। साड़ी खुशबख्ती है कि असी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र खैर कर रहे हैं। सानू नात अता करो। सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह जे आखो ते मदीने में भी आवा या रसूल अल्लाह बड़ा चाए ज़ियारत दा बड़ी हसरत है वेखण दी बड़ा चाए ज़ियारत दा बड़ी हसरत है वेखण दी जे आओ ते अखां ते बिठावा या रसूल अल्लाह जे आखो ते मदीने में भी आवा या रसूल अल्लाह कदों सूरत वखाओगे कदों हसरत मिटाओगे कदे वेखण तो पहले मर ना जावा या रसूल अल्लाह किते वेखण तो पहले मर ना जावा या रसूल अल्लाह
अल्लाह ताला तुहाडी इस दुआ नूं कबूल करे और रब सोहना सानू आसानियां अता करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार सानू करना नसीब होवे इस हयाती च भी ते इस हयाती तो बाद जिहड़ी साडी असली हयाती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी। अच्छा लामा साहब ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ एक गल अपड़ी इन अल्लाह मास साबिरीन बेशक अल्लाह सब्र करने वालिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ है। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਔਖਾ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਿਜਰਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਫਾਰ ਮੱਕਾ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਤਹਜ਼ਨ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਨਾ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਗਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਰ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਤੇ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਕੂਨ ਦੀ ਤੇ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਨ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਮਾ ਯੁਵੱਫਾ ਸਾਬਿरून ਅਜਰਹੁਮ ਬਿਗੈਰ ਹਿਸਾਬ, ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਬ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਹਦੀਸ ਕੁਦਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਸਾਬਿਰੀਨ ਵੱਲਾਹੂ ਮਾ ਸਾਬਿਰੀਨ ਇਨਮਾ ਯੁਵੱਫਾ ਸਾਬਿरून ਅਜਰਹੁਮ ਬਿਗੈਰ ਹਿਸਾਬ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਦਾ। हज़रत अल्लामा इकबाल ने आख्या ਸੀ ਨਾ ਕਿ हाथ है अल्लाह का बंदा है मोमिन का हाथ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਤ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਨਾਤਖਾਨਾ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਨ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਹਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਤ ਸੁਣਾਉਣ। ਜੀ ਜ਼ਫਰ। अव्वल हम्द सना इलाही ते जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चितारन वाला हो किसे मदान नहीं हरदा ते सारी जिंदगी आटा
ਗੁਨਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪੇੜੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਹਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮਲੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਇਲਾਹੀ ਤੇ ਹਰ ਦਮ ਵਗਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਸ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਸ ਸਾਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਰੂਫ ਸਕਾਲਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਲਾਮਾ ਸੈयद ज़िया-उल-हक शाह बुखारी, अलामा मोहम्मद उसैदुर-रहमान सईद, मेरा नाम रियाज खान और मेरे नाल मौजूद ने ਮੁਤਜੱਲਾ ਖੁਸ਼ਾਬ। ਮੁਤਜੱਲਾ ਖੁਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸਦੁੱਲਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਤ ਖਾਨ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਦੁੱਲਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅਯਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਤਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਸਰਨ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਤਰਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਤਰਾਨੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫਿਤਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिलाशुबा खान साहब, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस पाक है, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल ने रावी ने कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़तुल फ़ित्री, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फतराना जिन्हों से कहने ज़कातुल फ़ितर भी इनू नबी पाक की हदीस पाज किया गया है, सदक़तुल फ़ितर भी किया गया है। इनू फ़र्ज़ करार देता है। फ़र्ज़ ये कोई मसनून नहीं है या मुस्तहब नहीं है, बल्कि ये फ़र्ज़ है। कहते कहते फ़र्ज़ है अल हुर्र वल अब्द। उस दौर जो गुलाम होंदे सन ना, फरमाया गुलामों तो भी फ़र्ज़ है, आज़ाद आज़ाद, व सगीर वल कबीर व ज़कर वल उनसा, चाहे मर्द है चाहे औरत है, चाहे बड़ा चाहे छोटा, घर दा हर फर्द जड़ा है ना उहदे उत्ते फ़र्ज़ है, जड़ा रमज़ान शरीफ च मौजूद है ईद तक। तो इन्हें सारे उत्ते फ़र्ज़ है। वो है किन्ना सामिन तामिन, एक हदीस आंदा है सामिन शाइर आखिर तक। सा एक पैमाना सी, उहदे साडा फर्क यानी थोड़ा जिहा इख्तलाफ है फिकी, उहदा साढ़े इत्थे मौजूदा जिहड़े औज़ान ने उन्हां चों किन्ना वज़न बनदा है। तो किसी ने कहा 2.5 किलो बनता है, किसी ने कहा 5-3 किलो बनता है। तो बहरकैफ वो जिन्ना भी हो 160 रुपए के लगभग मौजूदा जी साढ़े गंदम की कीमत सरकारी वो तकरीबन 160 रुपए बनते हैं। ये ज़्यादा एक एहतियात वाली चीज़ हैगी। तो अदा कदों करना है, ये इन्दा आखिरी जो वक्त है ना, असल वैसे उन्दा वक्त जोड़ा है जो रमज़ान का
शवाल का चंद नज़र आ जाता है, उस वक्त ये फर्ज हो जाता है, शुरू हो जाता है इसकी फर्जीयत। तो ईद की नमाज पढ़न तक उस तो पहले पहले इस अदा करना है, असल उनका टाइम होए। लेकिन सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन ने जिन्हों का फलसफा तो हिकमत है ना, उनकी दो चीज़ां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाइया ने। एक तो फरमाया तुहरतन लिस्साइमीना, रोज़ेदारां तो जी छोटियां मोटियां गलतियां होंदियां ना, वो अल्लाह इस सदकातुल फितर की बरकत नाल सारियां साफ कर छड़दा है। तो दूसरा फलसफा होंदा है कि तुअमतन लिल मसाकीन, जिहड़े मस्कीन लोग ने, मस्कीन कहते हैं सफ़ैद पोशां, सफ़ैद पोश लोग, आमदनी घट है, अखराजात ज़्यादा ने, उन्होंने वास्ते ईद दियाँ खुशियां विच शामिल होंदा एक जरिया है। तो इस वास्ते सहाबा इकराम फरमाते हैं कि अगर ऐन ईद वाली रात, चांद रात जिन्होंने सिक्के ने साढ़े मौजूदा इस्तेलाह च, अगर असी उदों दांगे तो ना वो कपड़े खरीद सकणगे, ना कोई बच्चे जुत्ती खरीद सकणगे, ना कोई खाने का एहतमाम कर सकणगे। तो इस वास्ते अगर कुछ दिन पहले देता जाए तो इंदे च हर्ज कोई नहीं। तो इस वास्ते सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन तो ये बात उन्होंने अमल तो साबित है कि कुछ दिन पहले ही नहीं, आखिरी अशरे दे विच किसी टाइम की मुनासिब समझो दे सकने। तो देना किनू है, ये तुसीं बड़ा अहम सवाल किया। देना है नबी पाक फरमाया मिसकीन नूं। मिसकीन कहते हैं, जैसे मैं पहले वजाहत कर चुके हैं, फ़कीर तो खैर जिहड़े मंगते हैं, मुहताज मंगते हैं, साइल मंगते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए जिहड़े सफ़ैद पोश ने। तो सफ़ैद पोशां विच भी खान साहब ते मुजल्ला भैन साढ़े बाद औकात अजीज़ो अकारब भी होंदे ने, साढ़े रिश्तेदार भी होंदे ने, तो उन्हां दा सानूं बहुत ख्याल करना चाहिए। तो उत्थे उन्हां दी इज़्ज़त नफ्स मजरूर नहीं करनी चाहिए ये कह के कि तुहानूं असीं फतराना देण डे, असीं तुहानूं सदका फितर दे रहे, उन्हां नूं तुसीं ईद दा गिफ्ट दे नां ते किसी तरीके नाल ਉਹ ਦਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਮਜਰੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਛੋਟੀ ਹਦੀਸ ਬਾਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਅਜਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਜਰ ਸਿਲਾ व अजर सदका, एक तो फतराना देन दा, एक सिला रहमी करन दा, डबल अजर मिलेगा। अच्छा, लामा साहब ने जिस तरह फरमाया कि कम अज़ कम 160 रुपए ने, लेकिन ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੌਫੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੌ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਣਕ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ 160 ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੜ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੌਫੀਕ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅਯਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਉਹ ਰਖਵਾ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ 300 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 400 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। तो मैं जुमे ते भी ये गल की है कि जनाब हर बंदे वास्ते 300 नहीं है, किसी वास्ते 300 है तो किसी वास्ते 3000 है तो किसी वास्ते 30000 है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖਜੂਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਜਵਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਬਰੂਮ ਦੇ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਤੋਲਿਆ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਪੜਾ ਲੀੜਾ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਕਪੜਾ ਲੀੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਹੈ ਅਸਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮਲ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਰਹਿ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਈਦ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਈਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਈਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਲਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੱਕ ਪੜਾਓ ਸਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ माह रमज़ान सानू आया ही सबर सिखान सी खान साहब कि इनके तुसीं ज़रा सारे मामलात देखो, इबादत के लिहाज नाल भी इस सबर सिखान आया सी। तो इस वास्ते सानू अपनी ज़िंदगी के अंदर सबर की आदत ना अल्लाह ने कसम चुक के उठाई, फरमाया कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़
व तवासौ बिस्सब्र। अगर खसारे तो बचना जे ना तो फलाह पानी है तो कामयाबी पानी इनफरादी जिंदगी इज्तमाही जिंदगी कौमी जिंदगी तो फिर उनका रस्ता यही है कि सब्र करो। अल्लाह पाक बाद जो अजमांदा ना तो उथे डट के खलोवो कि या अल्लाह असी तेरे गुलाम हैं, असी तेरी गुलामी तो भजांगे नहीं, तू सानू अजमाया तो असी खड़े हैं तेरी इस गुलामी के अंदर। उदों बंदा अजमाया जाता है। तो इस वास्ते सानू अल्लाह की इस अजमाइश तो अगरचे माफ़ी मंगनी चाहिए, अगर आ जाए तो फिर अल्लाह कोलों इस्तकामत की दुआ करनी चाहिए। बहुत सारा शुक्रिया लामा साहब ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ बहुत सारा शुक्रिया। सलामत रहो, जूंदे बचे रहो। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ इल्म च, अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ हिल्म मैं च एक सबर ज़्यादा ते इजाफा एक पैगाम देना जी चाहना प्लीज़। और सबर ते पैगाम ये वे कि सानू सिराते मुस्तकीम ते खलोना चाहिए है। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗਨੇ ਆ ਨਾ ਇਹदिन सिरातुल मुस्तकीम सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम कि जिन्हां लोगों ते अल्लाह तेरा इनाम होया है वो ਜਿਹੜੇ नबी ने शुहदा ने सुलहा ने नबी सिद्दीकीन ने सानू सच्चियां लोगों के ਜਿਹੜੇ सच्चे लोगों की राह है सानू उस राह ते खड़े हो जाना ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਬਰ ਹੈ ਤੇ बहुत सारा ਸਾਨੂੰ शुक्रिया। ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बहुत सारा शुक्रिया जी। मुतसल्ला ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਥ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੱਲ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ- ਨਾਤ ਖਾਨ ਵੱਲ ਫਿਰ ਟੁਰ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਸਬਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣ ਸਕੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਖਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੁਨਬਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਦੇਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਦੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਬਰ ਅਪਣਾ ਲਵੋ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪਣਾਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਚੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਦੁੱਲਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਰਗਾਹ ਰਿਸਾਲਤ ਮਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਆ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸਦੁੱਲਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं है, ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं है कि बैठा है चटाई पर मगर ऐश नशी है कि बैठा है चटाई पर मगर ऐश नशी है। मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से, मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज़ नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है, एक लफ्ज़ नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और तू ऐसा महबूब है जिसे बना के खुद रब ने कहा कि ऐसा कोई महबूब
न होगा न कहीं है कि ऐसा कोई महबूब, न होगा न कहीं है कि बैठा है चटाई पर, मगर अर्श नशी है कि ऐसा कोई महबूब, न होगा न कहीं